Guys, listen. Hello everyone, good morning. We are students of JSPM College pursuing our engineering. We are currently in second year and we are doing our engineering information technology. Okay, so we are the members of one organization, actually international organization named IEEE. Have anyone heard of it? So IEEE basically stands for Institute of Electric and Electronic Engineers. It is formed in 1963 by the merge of two American institutes. First is American Institute of Electronic Engineers and Institute of Radio Engineers. This IEEE actually publishes various types of magazines, documents, and it is said that 30% of the engineering materials present on this earth is published by IEEE. Means we can say for engineers, IEEE is like Godfather. So we had started an initiative named Eureka, in which we go to every school or nearby schools and teach them about their problems. They had given us topic and we had chosen modern technologies for urban and rural development. So we are now studying in urban school. All we know, Wonderland come under urban area, Wonderland High School. So in this session we are going to discuss how we can convert or more develop our area or surrounding this urban area to more development. This session let me introduce to my team members. She is Pranita Godse. She is also from second year. We are from same department, same batch. He is Mr. Abhimanyu Wankhede. He is also my batchmate, and he is Mr. Rushil Chandurkar. He is also my batchmate. We are from same class, and I am Vedant Sarobar, team leader. So we are taking four main topics for this session. First one is pollution. All are aware of what pollution causes to our society. Please be silent. Second is lack of empty space. Everyone knows we are living in Pune and there is very scarcity of empty spaces. We don't have empty spaces to develop ourselves, or we live in very high density populated area. Next is smart building. Smart building is a main project of our engineering. We are basically working on it from first year. So we are developing modern devices, how we can convert an ordinary building to a smart building. We will talk about it. Mental health plays an important role for our development, overall development, physical development, as well as our societal development. So these are the points which are important for Machine learning and artificial intelligence systems powered by Amazon, Google, and Apple also contribute to a smart home. Beyond the smart home is the smart building, which is very much the same but on a grander scale, with a focus on lighting, energy, thermostats, and security. As with any new technology, vendors... There are few main solutions for this. So listen, it's for entertainment. That's for your entertainment purpose. So, as you can see, they have formed some technological solutions for that also. So, first one is waste to energy. That is, I think, the most important one. Waste to energy काय असतं? जर आपला कचरा अशी एक लँडफिल आहे. This is the landfill. इथे सगळा कचरा एका सिस्टीमला जमा होतो. तर या कचऱ्याचा यूज करून जो वेट वेस्ट आहे, त्याचा यूज करून आपण एनर्जी क्रिएट करू शकतो. त्यातून Then underground spaces. Until now we have discussed about what we can do on the surface. So now we'll discuss what we can do underground. Have you ever seen the restaurants under the ocean? Under the ground? Like that only. We will plan to make the basements, tunnels, subways, then parking garages and underground shopping centers. पुणे स्टेशनला गेलंय का कोणी रेल्वे स्टेशनला? तिथे अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल आहे, शॉपिंग सेंटर्स आहेत. सेम तसंच आपण पण स्ट्रक्चर करू शकतो.
आपल्या पुण्यामध्ये फक्त तिथेच आय थिंक, बाकी कुठेच नाही. मग त्याच्यामुळे काय होतं, जी शॉपिंग सेंटरला जी जागा लागते ना ती आपली वाचते आणि त्याच्याऐवजी आपण नवीन काहीतरी डेव्हलप करू शकतो त्या एरियामध्ये. अँड लास्ट बिल्डिंग मीन्स हे ऑर्डिनरी बिल्डिंग बघा. हॅव एनीवन आयडेंटिफाइड इट? इट्स फ्रॉम अस. यस प्लीज. या करेक्ट करेक्ट मारोल है. ओके and it's an ordinary building. Okay and Avengers Tower. Okay, so this is a smart building. Everybody is well known about it because it is very high tech technology is used in it. Okay, so what comes the drawbacks of the ordinary building? Can anyone read it for me? Please stand up and please. High energy consumption, high operational cost, basic security system, lack of environmental Sustainability. Okay. improper planning. Improper planning. Okay. So in an ordinary building we are looking around nowadays, there is a high energy consumption. In this case, high energy consumption means आता आपण आलो पार्किंग रात्री बघतो आपण पार्किंगचे लाईट सुरूच असतात. ओके, त्यांनी किती सगळी एनर्जी वेस्ट झाली. सो गाइस हॅलो, मायसेल्फ प्रणिता. आवाज येतोय तुम्हाला सगळ्यांना? हां. सो आता लोणावळ्याच्या साईडला कसं टुरिझम जास्त होतं, जे टुरिस्ट असतात ते प्लेसेस व्हिजिट करायला लार्ज अमाऊंटमध्ये येतात, राईट? सो व्हॉट वी आर डुईंग हिअर, वी आर नाव फर्स्ट आय विल talk with you. I will ensure that you will understand the concept of what is tourist safety and why we need the tourist safety, right? And then we will see the technological solutions which will help the tourister or we can say visitor see the tourist places, right? So first we will see what is exactly tourist safety. So tourist safety refers the what we can say measures and conditions that ensures the physical, mental or economic what we can say economic well-being of the tourists or we can say service providers. So they protect the people from dangers and the risks they face while doing the travel, right? So now we see why we need the tourists, why we need the tourist safety. First is environmental hazards. तुम्ही सांगू शकता का, तुम्ही बातम्यांमध्ये पाहिलं असेल, न्यूजमध्ये पाहिलं असेल, लाईक काय झालं असेल तर आम्ही कंट्रोलचे बघू शकतो. वी हॅव टू प्रिव्हेंट दॅट ना. सो काय होतं, काही ठिकाणी पूर येतात, लाईक यू मे हॅव सीन इन अ न्यूज की एखादा व्हिलेज आहे तिथं पूर आलाय, खूप सारे लोक तिथं फसले, पण आपण त्यांच्याकडे पोहोचू शकत नाही किंवा आपल्याला माहीत नाही ते कुठं आहेत, कोणत्या लोकेशनला आहेत, कोणत्या परिस्थितीत आहेत. सो विथ द हेल्प ऑफ ड्रोन वी कॅन आयडेंटिफाय देअर लोकेशन्स, राईट? आणि त्यांना प्रॉपर मेडिकल किट पोहोचू शकतो किंवा फूड पार्सल्स पोहोचू शकतो, जेणेकरून त्यांना थोडीशी हेल्प मिळेल आणि what we can say थोडीशी राहत मिळेल, राईट? देन थर्ड सेकंड इज रोबोटिक ट्रेन. आता माझा टॉपिक आहे आजचा अनएम्प्लॉयमेंट. तर इथे लिहिलंय अनएम्प्लॉयमेंट काय असते, लॅक ऑफ जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज. तुम्हाला समजलं का काय असते? तू सांग काय. सोप्या सगळ्यात साध्या भाषेत सांगितलं तर अनएम्प्लॉयमेंट म्हणजे होते बेरोजगारी. ठीक आहे. आता जॉब ते आहे, तर तुम्ही त्यावरून ऑर्डर करता, त्यावर लोक सामान विकतात, ते तुम्ही ऑर्डर करता आणि ते तुमच्या घरी येते. ठीक आहे. तर ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म असे असतात काही ॲमेझॉन पण आहे, फ्लिपकार्ट पण आहे, काही छोटे प्लॅटफॉर्म्स आहेत, शॉपिफाय वगैरे, मिशो झालं. त्यावर एक बिझनेसमॅन आता समजा गावात आहे तर तो त्यावर एक ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म बनवू शकतो, एक त्याचं वेबपेज बनवू शकतो, त्यावर त्याचे प्रोडक्ट्स टाकेल आणि त्या प्रोडक्ट्स मग तुम्ही जसं बाकी सामान ऑर्डर करता तसं सामान ऑर्डर करून पूर्ण इंडियामध्ये कुठे पण ते अवेलेबल होईल. सो दॅट इज ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म. त्यामुळे त्याची जे रेंज आहे ती त्याच्या गावात सोडून पूर्ण. सॉइल म्हणजे माती, टेस्टिंग म्हणजे तपास. काय करत असेल मग आपण त्यामध्ये काय 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 माहिती पडत असेल मग त्यामधून आपल्याला? आता माती तपासणी केली आपण. ओके. सो त्यामधून आपल्याला काय माहिती पडू शकतो की भाई कोणचं जे पीक आहे ते या मातीसाठी सुटेबल आहे. आता तुम्ही इकडे दिवेला आहे, इकडे वेगळ्या प्रकारची माती राहते, तिकडे नागपूरला गेले तिकडे वेगळ्या प्रकारची, राजस्थानला गेले तिकडे वेगळ्या प्रकारचे. सगळ्या इकडे जसं जसं एरिया चेंज होते, क्लायमेट चेंज होते, तसा तसा मातीचा जो टाईप आहे तो बदलतो.
आता मेनली बघू आपण साऊथ मध्ये जे आहे तिकडे सगळ्यात जास्त काय ग्रो होते? साऊथन साईडला तमिळनाडू, केरला तिकडे सगळ्यात जास्त काय काय ग्रो करतात? राईस. राईस. तसंच आपण हरियाणामध्ये गेलो तिकडे काय होते? तर मग दिवेला काय होते? सगळंच. तुम्हाला वाटते अशा उन्हामध्ये राईस पिकू शकते म्हणून? पाणी लागतं ना, पाणी राहिलं तर पाहिजे. सर तर हे सगळं काही आपल्याला माहित कसं पडेल? सॉइल टेस्टिंगनी. सर जर एखादा फार्मरनी त्याच्या सॉइलचं जे सॅम्पल घेतला आणखी टेस्ट केलं तो आपल्याला तो माहित पडू शकते की कोणतं पीक या सॉइल साठी बरोबर आहे, आणखी आपण ते त्याला ग्रो करू शकतो ज्याने आपल्याला उत्पन्न पण जास्त होईल. ते बेनिफिशियल फॉर फार्मर ॲज वेल ॲज द सोसायटी सगळ्यांसाठीच आहे. त्यानंतर आपण दुसरा टॉपिक बघतो फार्मिंग मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर. फार्मिंग मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर म्हणजे काय? ते आता मोबाईल आहे. मोबाईल मध्ये तुम्हाला कोणते कोणते ऍप्स माहित आहे? व्हॉट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नॅपचॅट, शेअर चॅट, इकडे फ्री फायर, पबजी, गुगल. आता ठीक आहे, इनफ. इकडे चला झालं. सो आता बघा तर सो आता असे आपल्याला हे टाइमपास साठी माहित पडलेलं आहे, ठीक आहे ना. बट असे वेरियस ऍप्स आहेत ज्याने आपल्याला फार्मिंग मध्ये एनहान्समेंट होऊ शकते. आता फार्मिंग ते ऍप्स आपल्याला कशी इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करतील? तर समजा आपण आपली लोकेशन टाकली, दिवे किती लँड आहे आपल्याजवळ ते टाकलं, ठीक आहे ना. त्यांनी आपल्याला क्लायमेट दाखवलं, काय आपण ग्रो करू शकतो ते दाखवलं. आपण त्या हिशोबाने जर जात केलो, कारण की ते आपल्याला सांगतात की तपासणी कोणत्या टाइमला करायची, सॉइलची तपासणी, त्यानंतर पाणी कसं कसं द्यायचं, कोणत्या फवारणी कोणची द्यायची, कोणत्या वेळी द्यायची, हे सगळे काही इम्पॉर्टंट फॅक्टर असतात फार्मिंग मध्ये. ऑफकोर्स मी आता अर्बन एरिया मधून आलेलो, माझ्यापेक्षा जास्त तुम्हाला माहित असतात सगळे फॅक्टर्स असतात फार्मिंग मध्ये. सो तेथे आपण कसं ओव्हरकम करू शकतो, कोणतं परफेक्ट टाइम राहणार, आणखी क्लायमेटच्या कसं त्याला आपल्या जे शेड्यूलला आहे ते प्रोसेस करायला पाहिजे, ते आपल्याला फार्म मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर मधून मिळून येईल. Confidence level was very good, very well prepared plan, and the use of technology was excellent, and the pictures were very clear, and the students they were see while grabbing attention of the students. Important thing is that you have to use audio visual aid. The presentation is very good, I think so, and the students participation was also good. Was the presentation relating the students? I attended, I think, little bit part of the session, but as per the students' opinion, it was beneficial for the students. Thank you so much, ma'am. And for these. Okay, so we will do. And the maximum vote for this. So now it's in our hands. And, So you are the future of Pune, okay? and how was the session? Have you guys? Session was very nice and the explanation was very nice. We were easy to understand and communicate. Do you relate with that topics? Yes. Do you face Yes, some. Yes. While riding bicycle, etc. traffic jams? Yes. Like when you go outside. Any suggestions? How can we enhance it more? I like the point of sensor of using the sensors in traffic signals, which reduce the accidents and all that. And in society parkings. What we can do on the surface. So now we'll discuss what we can do underground. All your team members, you explained very well and very intensely.
And thank you so much. Very congratulations to your team. Thanks. And it was really, the PPT was very interactive and very informative. Student got lot of information as well. I also got lot of information because you gave us information about various new concepts such as sensory. Then one concept, that name I don't know, HI something. HVAC. HVAC. It's basically new concept. Yes, it is very new concept which I was unaware of it, which converts the dirty air into the pure air. It will also very helpful in today's life. Also the one-to-one contact to the children, it was commendable, and you have tried your best to fulfill the questions, all answers of the students. That was really a very good job. Also your interaction, it was an interactive session, and you also informed, gave guidance to the student about the mental health as well the career guidance, which was really very beneficial for the students in their future. And many more points you have covered. I just wish to have it elaborative because in a flow some of the point you missed, but hope next year you will come up more new ideas, and all the best into your team. Information about the technology, how to be means get the Lonavala safe from tourism, how to behave or how to handle things where about the technology like the sensors, cameras, then how chat booths and that can help us for the advice. Well, the environmental disruption because of tourism, the advantages and disadvantages. डेवलपमेंट चाहिए और फिर सेंसर्स लगाने का सब जगह पे, और फिर वुमेन सेफ्टी और सबकी सेफ्टी के लिए भी सोचने का, और प्लांट्स भी ग्रो करने के, सब कुछ करने का अच्छे से. रिलेटेबल था आप सबको? हाँ, सबसे ज़्यादा रिलेटेबल यही था. आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा था, बहुत मज़ा आया समझने के लिए भी. अप्रिशिएट करती हूँ आपके टाइम के लिए. थँक्यू फॉर युअर. चांगलं वाटलं, तुम्ही सगळे इथं आले आणि आम्हाला एवढं चांगलं शिकवलं. पर तुमचे आयडियाज पण खूप चांगले होते, जसं की सिक्युरिटीबद्दल, की कसे डेव्हलप कसे करायचे सिक्युरिटी, कॅमेरा वगैरे. परत मग एन्व्हायरमेंटबद्दल खूप आयडियाज होते वेगवेगळे, चांगले, खूप मस्त आयडिया होते. आणि आम्हाला पण खूप सगळे चांगले आवडले आयडिया. आणि जर कोणचे आम्हाला आयडिया सुचले किंवा आठवले, The ma'am is outstanding. The thank teacher you is so very nice. Thank you. ठीक आहे, ओके. तू सांग. तुमच्याबद्दल आम्हाला लय फ्युचरचं हे गायडन्स भेटले, आणि सेक्युरिटीचं, बिल्डिंगचं, फ्युचरचं आणि एक्सपिरियन्स भेटला. हे एम्सचं कसं हे करायचं, एज्युकेशन. We get very nice knowledge about electronics things. Very well you had teach. You were very polite. Your team was very good, and thank you for guidance. So do you find it relatable? प्रणिता गोडसे, ऋषिल चांदूरकर, वेदांत सारोवकर, अभिमन्यू वानखेडे या प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांनी तुमच्याशी संवाद साधला. हा संवाद साधत असताना त्यांनी आधुनिक काळामध्ये आधुनिक उपकरणं ज्यांना आपण सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीची आपत्ती असं म्हणतो, अशा सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीच्या आपत्त्यांचा वापर कशा पद्धतीने करायचा याची माहिती या सर्व आलेल्या तुमच्या दादांनी आणि ताईंनी तुम्हाला दिलेली आहे. आणि ही माहिती निश्चितपणाने तुम्हाला भविष्यात निर्णय घेताना, भविष्याकडे वाटचाल करताना, भविष्यात एखादं ध्येय निश्चित करताना ही माहिती तुम्हाला अत्यंत उपयोगी पडणार आहे. आणि म्हणून फक्त ही माहिती ऐकायची आणि सोडून द्यायची, म्हणजे मराठीमध्ये आमचं एक म्हण आहे, नळी कुंकली सोनार आणि इकडून तिकडून गेले वाय. म्हणजे जर तुम्ही नुसती ऐकाल आणि सोडून द्याल तर ही माहितीचा काहीच उपयोग झाला नाही असा त्याचा अर्थ होईल. आणि म्हणून त्यांनी ज्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरती तुम्हाला मार्गदर्शन केलंय
ते मुद्दे तुम्ही सर्वांनी लक्षात ठेवायचे. त्याचा आपल्याला कुठे उपयोग होतोय, भविष्यात कसा उपयोग करता येईल हेही तुम्ही पाहायचंय. आणि हे सर्व मार्गदर्शन या सर्वांनी तुम्हाला केलं. गोडसे दीदीचं सेशन आवडतं. तिच्या सेशनमधनं भरपूर काही घेण्यासारखं वाटतं. आणि फार्मिंगचं पण सेशन मला आवडलं. त्याच्यामधनं म्हणजे ते नाही का दिव्याने विषय मांडला होता की ते पाणी भरलं की त्याच्यासाठी जो दादांनी आयडिया सांगितला तो पण मला खूप आवडला. जे सगळ्यांनीच घेतलेले जे सेशन घेतले ते सगळेच आवडले आणि त्यातून अनेक गोष्टी शिकायला मिळाल्या. आमच्या ग्रामीण भागातील मुलांसाठी हे खूप गरजेचं आहे. आणि ह्या काही गोष्टींची इन्फॉर्मेशन न मिळाल्यामुळे आमच्यासारख्या ग्रामीण भागातील मुलं खूप असे मागं राहतात आणि त्यामुळे आमच्यासारख्या ग्रामीण भागाची डेव्हलपमेंट खूप कमी होत चालली. सो ते हे सेशन तुम्हाला बेनिफिशियल वाटलं त्या डेव्हलपमेंटसाठी? साधारण गावची लोक म्हणजे गावामध्ये राहणारे आम्हाला या गोष्टींमध्ये इतकं नॉलेज नव्हतं सर. जेवढं तुम्ही दिलं ते आमच्यासाठी खूप म्हणजे अति महत्त्वाचं होतं. आणि समोर काय करायचा विचार आहे तुझा? आजचं सेशन बघून काही डायव्हर्ट झाला का तुझं? जे टेक्नॉलॉजीबद्दल सांगितलं म्हणजे ते तर माहितीच नव्हतं आम्हाला आतापर्यंत. पण जे आम्हाला तुमच्याकडून इन्फॉर्मेशन मिळालं, नॉलेज मिळालं तर AI किंवा IT यामध्ये करिअर करण्याचं मी माझी इच्छा केली. आवडला सेशन आजचा तुला? खूपच सर, खूपच. आता जे तुम्ही या ठिकाणी प्रेझेंटेशन मुलांना जे नॉलेज देण्याचा प्रयत्न केला ते खूप उल्लेखनीय, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आहे. त्यातून विद्यार्थी आमचे निश्चितच त्यांच्या दररोजच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये त्याचा उपयोग करून घेतील आणि त्या अध्यापनात त्यांच्या फ्युचरसाठी ते चांगले घडेल. तुमच्या सगळ्यांचे खूप खूप आभार. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू. तर कसं वाटलं तुम्हाला? छान वाटलं. काय शिकायला मिळतं तुम्हाला? आम्हाला शेतीबद्दल शिकायला मिळलं की आणि परत माती सॉईलबद्दल, परत इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे पाणी, हवा, परत सौर ऊर्जा, परत पाणी, हवा आणि गिरणे त्याच्यात छान सांगितलं. परत आम्हाला तुम्हाला वाटतं की असं सेशन पुन्हा झालं पाहिजे तुमच्याकडे आणि पुन्हा आलं पाहिजे किंवा आमच्यापेक्षा मोठं कोणी आलं पाहिजे? हो वाटतं. आम्हाला कळलं पाहिजे दुनियाभर म्हणजे काय आता सायन्स आम्ही शिकतो तरी आम्हाला कळलं पाहिजे की म्हणजे नाही का पुढं म्हणजे बाहेरचं पण आम्हाला असं काय कळलं पाहिजे की नॉलेज पाहिजे बाहेरचं पण आम्हाला असं वाटतं. आणि इंजिनियर बनण्याचा विषय काय आहे तुमचं? आपण इंजिनियर बनलं पाहिजे, आपल्या गावासाठी काय केलं पाहिजे? IEEE जॉईन करायची इच्छा आहे तुम्हाला? IEEE म्हणजे आम्ही तिथून आलेलो आहोत. आम्ही तर कॉलेजमधून आलो सध्या, पण आम्ही ज्या मुलींनी इकडे आलो IEEEच्या नावाने मला वाटतं की तुम्ही इंजिनिअरिंग करून अकॅडमिकली तिथे जायला पाहिजे. मला आता सध्या माहिती नसेल IEEE माहिती